हेलो पिलामाने चलो आज पढ़िबा अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर वशिष्ठ और विश्वामित्र कवितार द्वितीय भाग। सेदिन कवितार पृष्ठभूमि विषय मु आलोचना कर सारी। तेबे आज कवि अनंत पट्टनायक विषय आउ किछि कथा कही कवितार प्रवेश करिबा। अनंत पट्टनायक 12 जून 1914 मसीह जन्मग्रहण करी 1987 मसीह स्वर्गारोहण करथिले। ओडिशार साहित्य जगत को से रुधिमंत करिछंती। जड़े ओडिया लेखक और अनुवादक भावरे से प्रसिद्धि अर्जन करिछंती। 1950 मसीह मुक्तिलाभ करिथिबा ओडिया कथाचित्र सप्तसज्जार से कहानी, चित्रनाट्य, गीत और संलाप मध्य रचना करिथिले। तांकर अनेक कविता संकलन रही, जेमितिकी अबांतर, रक्तशिखा, छाईर छिटा, अलोड़ा लोड़ा, शांति शिखा, तर्पण करे आजी, किंचित एवं शिशु साहित्य मध्य रचना करिछंती। छविटीए को गपटीए एवं कसरा घोड़ा बहु चर्चित शिशु साहित्य। नाटक लिखिछंती रावण, चिर अंधार राति। अनुवाद मध्य करिछंती भाग्यरु खिए, मासे गर्किंकर लिखित रूसीय क्लासिक बही दि मदर रो ओडिया रूपांतरित करिथिले। एते कथा जिए करिछंती तांकु तो सम्मान पुरस्कार मिलिबा कथा ना नहीं पिलामाने, मिलिछि। से सम्मानर अधिकारी हेइछंती। केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1980 मसीह से लाभ करिछंती एवं 1965 मसीह सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मध्य से लाभ करिछंती। पिलामाने पूर्व अध्याय रे पढ़िथिबा कवितार किछि कथा को मने पकेइबा, तापरे आमे कवितारे प्रवेश करिबा। सेदिन श्रावण संध्यार वर्षा मुखर समय। सती अरुंधती रसई करिया पई प्रस्तुत हेउछंती। घरे लवण नाही। स्वामी वशिष्ठ को ए विषय रे अवगत कराइछंती एवं वशिष्ठ अरुंधती को कहिछंती पड़ोशी विश्वामित्रଙ୍କ घरु लवण मागी आनी आज संध्यार रसई कार्य समापन करिबा पई। वशिष्ठंकर ए कथारे सती अरुंधती विस्मित होइछंती। जे आतताई, जे गोटी गोटी करी तांको पुत्र मानकु जे हत्या करिछि, से आतताईर घर को जीवा पई लवण मागिवा पई वशिष्ठ प्रवर्ताइबा निश्चित भावरे तांको भाग्य को परिहास बोली सती अरुंधती मने करुछंती। किंतु ऋषि वशिष्ठ कहउछंती जे मो विश्वामित्र को आतताई भावे ग्रहण करि पारिबी नाही। मो आखिरे से आतताई नुहे, मु ताकू भल पाए, बहुत भल पाए। एमिति कथोपकथन चलीथिला। सेदिन सेठी आमर अध्याय शेष हेइतिला। आजी आमे विषय वस्तु को जीवा। भल पाए जेणु महर्षिर मुखे थाउ बाणी, बात्यानिकी शालवृक्ष काहू पद प्रांते पिटी दलाणी। अरुंधती पड़िले चमकी, निड़े पक्षी उड़िले चित्कारी। इंगिदीर तैलदीप शिखा, अंधकार नासिला फुत्कारी। कौन हेइची घटना? मु कहूथिली वशिष्ठ एवं अरुंधती मध्य कथोपकथन चलीथिला। वशिष्ठ कहूथिले भल पाए मो विश्वामित्र को भल पाए। महर्षि वशिष्ठ मुखरे भल पाए यही शब्द उच्चारित होउथिला समय रे, एही बाणी एही कथा प्रतिपादित होउथबा समय रे बात्यानिकी, बात्या परी शाल वृक्ष काहू पद प्रांते पिटी देलाणी। बात्या परी एक विशाल शाल वृक्ष जेमिति महर्षिंकर पाद तले सते जेमिति पिटी हेई गला, पद प्रांतरे पिटी देलाणी। अरुंधती पड़िले चमकी, निड़े पक्षी उड़िले चित्कारी।
ଇଙ୍ଗୁଦିର ତୈଳଦୀପ ଶିଖା ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ପୁତ୍କାରୀ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ବାତ୍ୟା ସମ ବାତ୍ୟାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏକ ଶାଳବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ପାଦ ତଳେ ଲଟି ହୋଇଗଲା। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ନୀଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଲେ ଚିତ୍କାରୀ। ପକ୍ଷୀମାନେ ନୀଡ଼ରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଡରିଗଲେ, କେଁ କଚର କଲେ। ଇଙ୍ଗୁଦିର ତୈଳଦୀପ ଶିଖା ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ଫୁତ୍କାରୀ। ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗୁଦି ତୈଳରେ ଶିଖାଟି ଜଳୁଥିଲା, ଯିଏ ତମସାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରୁଥିଲା, ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀର ଭିତରେ ଥାଇ ଏ ପବନର ତେଜରେ ସେ ଦୀପ ଶିଖାଟି ଆହୁରି ଫୁତ୍କାରି ଉଠିଲା, ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିଲା, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ନାଶ କଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ ଲଟିଗଲା କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଶ୍ରୁତରଳେ। ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧଘୋଷ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, କ୍ଷମା କର ମତେ, ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ, ଏକ ଖଣ୍ଡା ଆସି ପଡ଼ିଗଲା, ଲଟିଗଲା କୁଟୀରର ଚଟାଣରେ ଚତ୍ୱରରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଉତ୍ତରଳେ। ମହର୍ଷିଙ୍କର ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅଶ୍ରୁ ଉତ୍ତରଳେ ଅଶ୍ରୁ ନିଗାଡ଼ି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କୃପାଣ ଖସି ଯାଇଛି। କୃପାଣଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯମ ଯେମିତି ଖड्ग ଧରିଥାଏ, କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ କହିଲେ ଯମର ଖड्ग। ଯମ ଯେମିତି ହାତରେ ବିରାଟ ଖାଏ ଖड्ग ଧରିଥାଏ, ସେ ଖड्ग ଠନ୍ ଠନ୍ ଶବ୍ଦ କରି କୁଟୀରର ଚଟାଣରେ ଲୋଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ମହର୍ଷିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧଘୋଷ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, କ୍ଷମା କର ମତେ, ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ନିର୍ଝର କହିଲେ ଝରଣା, ରୁଦ୍ଧଘୋଷ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର, ସମ କହିଲେ ପରି। ନିଜର ଆବେଗକୁ, ନିଜର ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କ୍ଷମା କର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ନାଶ କହିଲେ ନଷ୍ଟ କର, ଦମନ କର, ବିଧ୍ୱଂସ କର। ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସକୁ, ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାକୁ ନାଶ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି? ଭଲ ପାଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସେ ଆସି ଲୋଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଭଲ ପାଅ ତୁମେ, ଭଲ ପାଅ ପୁତ୍ର ଯେହୁଁ ବଳି, ନୁହେଁ ତ ଏ ଋତ ପରିହାସ, ଝିଙ୍ଗାସିତ କହୁନାହ ଛଳି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛ, ତାହା ଋତ ପରିହାସ ନୁହେଁ ତ? ଥଟ୍ଟା କରୁନାହ ତ? ଝିଙ୍ଗାସି କହିଲେ ଭର୍ସନା କରୁନାହ ତ? ଛଳି କହିଲେ ଛଳନା କରୁନାହ ତ? ଉପହାସ କରୁନାହ ତ? ହେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ତ? ଏ ଛଳନା ନୁହେଁ ତ? ଏ ପରିହାସ ନୁହେଁ ତ? ଶାଣିତ ଏ କରବାଳ କରେ, ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି, ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମର ରଖିବାକୁ ଜୀବନର ବାଜି। ସେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣେଇ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର।
ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି କୁଟୀରକୁ ଆସୁଥିଲେ? କାରଣ ଥିଲା ଜୀବନର ବାଜି ରଖିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ପଣକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏ ଶାଣିତ କରବାଳରେ, ଶାଣିତ କହିଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରୁଆ, କରବାଳ କହିଲେ ଖଣ୍ଡାରେ ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମ ମସ୍ତକକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନର ବାଜି ଜିତନ୍ତି। ଏଇ କଥା, ପ୍ରକୃତ କଥା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜଣେଇଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତା କହିପାରିଛନ୍ତି କି? ନା, ସେ ଭଲ ପାଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ତଳି ଭୂମି ତଳୁ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରସି, ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ଉଠ ବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ତଳି ଭୂମି ତଳୁ, ଭୂମିରୁ ତଳି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରସି, ସତେ ଯେମିତି ଅମୃତ ବର୍ଷଣ କରି ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ। ଅତି ସ୍ନେହ ଭରା କଣ୍ଠରେ, ଅତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ। କ'ଣ କହିଲେ? ଉଠ ବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ହେ ମହର୍ଷି, ତୁମେ ଏବେ ଉଠ। ମହର୍ଷି ଡାକ, ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ଡାକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଡାକ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମହର୍ଷି ଡାକ ଆଜି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ, ଏବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତ୍ରୁ ଅଜାଣତେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି, ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ପରି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହରେ ଉଛୁଳି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳ, ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଧାରା ଭଳି। ମହ୍ୟାନ ଦେବତାର ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁପରି। ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଏତେ ମହାନ, ଋଷିପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପତିଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ପତିଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ବନ୍ୟାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷା କରି ଭାବ ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଛନ୍ତି, ମହ୍ୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁପରି। ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷମା କରୁଣାର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମନ୍ଦାକିନୀରେ ସ୍ନାନ କରି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉଭୟେ ଶତ୍ରୁତାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିରକାଳ ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ଏହି କବିତାଟିରେ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ସଦ୍ଭାବ, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମାର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କବିତାର ଉପସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏ କବିତାଟି ପଢ଼, ଏହାର ମର୍ମକୁ ଅନ୍ତରରେ ବୁଝ, କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ଏ କବିତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କବିତାଟି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ। ଶେଷରେ ଅତିକି କହିବି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ, ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାର ଆଜିର ଶେଷ ଭାଗ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଷୟ ନେଇ ଆସିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।